सावड़िया पिया लास्ट एपिसोड। तो जज साहब सवालात कर रहे होते हैं कि आपके पास ना कोई सबूत और गवाहों के बगैर कोई भी सबूत नहीं है आपके पास, और ना ही कोई इस केस की समाअत हुई है। तो इतनी देर में जज अपना फ़ैसला सुनाने वाला होता है कि कोई भी इनके पास सबूत नहीं होता, और मूसा जवारी को फ़ैसला मिलने वाला होता है। उतनी देर में आलियार सबूत लेके आ जाता है और आलियार बाहर दरवाज़े पे आ जाता है, और आलियार दरवाज़ा इन हो जाता है। जब अंदर आता है तो जज अपना फ़ैसला सुनाने लगता है। तो आलियार कहता है, जज साहब 1 मिनट रुकिए, एक और सबूत है, गवाह है। तो जो आलियार का वालिद होता है असलम, वो एक तरफ चौंक जाता है और देखता है इसकी तरफ, और वकील जो पिया का वकील होता है वो भी आलियार की तरफ देखने लग पड़ता है। और वकील साहब और जज साहब फरमाते हैं कि जो आपने सवालात करना है कटारे में है। और इतना सुनते ही मूसा और मूसा का बेटा एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू हो जाता है। और जज साहब कहते हैं कि जो किसी ने सवाल करना है वो कटारे में आके करे। और इधर आलियार और उसका दोस्त इधर हो जाता है, और जज साहब कहते हैं कि जिस गवाह को पेश करना है इधर कटारे में लाया जाए, और कटारे में ला के हलफ उठाया जाए, और हलफ के बाद फिर इसका माना जाए। उतनी देर आलियार असलम साहब के पास जाकर बैठ जाता है। इधर सावल और पिया भी बैठे होते हैं, और इधर जो उनका वकील होता है दाऊद का, वो भी बहुत परेशान होता है। इधर बिलाल से हलफ उठाया जाता है। बिलाल कहता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये कहने के बाद फिर बिलाल शुरू हो जाता है। इतनी देर में इधर भी ये देख रहा होता है, और इधर मूसा का जो वकील होता है वो भी टेंशन होता है। और फिर बिलाल कहता है कि मैं इनकी महल्ले का पुराना हूँ, और मैं इन मोहल्ले का पुराना हूँ। और जैसा पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो फिर सेठ मूसा भी देखता है कि ये कह रहा है। उधर से असलम भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि असलम की वापसी जो यादगार है वो यादगार। इधर वकील कहता है कि जज साहब, हम इन छोटे मोटे एरो गैरों की गवाही नहीं मानते कि कौन से उठ के आए। फिर वकील जज साहब कहते हैं कि आपके पास क्या है। फिर असलम कहता है कि जज साहब, फिर दाऊद भी देखने लग पड़ता है। उतनी देर में बिलाल कहता है कि जज साहब, मैं इनके पुराने गांव सखर का रहने वाला हूँ। तब मैं तकरीबन 8 साल की उम्र का था। तो जब पिया जी की वालदा जब पिया पैदा होने वाली थी, तो तब मुझे दाई माँ ने मेरी माँ ने भेजा था कि जाओ असलम को बुला के लाओ। और तब असलम दाऊद के जुए खाने पे था। तो फिर दाऊद ने असलम को नहीं आने दिया, गन पॉइंट की नोक पे रख के असलम को नहीं आने दिया। फिर वो पिछली स्टोरी बताते हैं कि जाओ भाग के जाओ असलम को ले के आओ। लेकिन कहता है कि मैं छोटा हूँ, मैं तब 7-8 साल की उम्र का था, मैं भागा गया, लेकिन मुझे इसने जाने नहीं दिया। फिर कहता है मैं उधर गया हूँ, जाकर उसको कहा है कि ना आपकी जो वाइफ है बहुत बीमार है। तो उतनी देर में जो ये सेठ दाऊद होता है, इन्होंने गन पॉइंट बना के पिया असलम को बिठाया होता है। और जज साहब, मैंने जो भी कहा है सच कहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा। फिर जज साहब कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और इधर से आलियार भी देख रहा होता है, क्योंकि आलियार अपने बाप को ही गलत साबित करने में लगा होता है। इधर जज साहब कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जो तूने कहा सच क्या है। फिर असलम कहता है कि सर, मैं इधर मोहल्ले में मेरा एक मदरसा है, मैं वहाँ पे मदरसा पढ़ाता हूँ। अगर मैं नहीं यकीन आता तो जाके पूछ सकते हैं कि मेरा एक अपना मदरसा है, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं तो इनको जानता हूँ। जज साहब फिर वो पॉइंट नोट कर लेता है। फिर जज साहब बातचीत कर रहा होता है। इधर से दाऊद को भी असलम भी बहुत टेंशन में होता है, और इधर जज साहब इनकी बातें सुन रहे होते हैं। और जज साहब फिर फैसला करने पे आते हैं। जब जज साहब फैसला करने लगते हैं तो जज साहब मौलवी साहब से पूछते हैं कि आप वाकई ही सही कह रहे हैं। इतनी देर जो दाऊद का वकील होता है वो कहता है, जज साहब ये हम इसकी गवाही नहीं मानेंगे।
پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سیٹھ موسیٰ ہے وہ غصے کے ساتھ اٹھ کے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جج صاحب کہتا ہے کہ جس نے بھی بات چیت کرنی ہے وہ ادھر آ کے کٹہرے میں بات کرے۔ پھر موسیٰ جواری کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بات چیت کرنے لگتا ہے ادھر سے اس کا باپ اور اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے ساول یار اور ادھر سے ساول بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر موسیٰ کہتا ہے، سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ میں ان سب کو دیکھ لوں گا جو میرے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ عدالت ہے، کوئی آپ کا گھر نہیں۔ ادھر سے پھر اس کا وکیل بھی آتا ہے کہ جج صاحب کسی کی ضمانت نہیں مانتے، اور اس کے پاس تو یہ بھی پروف نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ایک پرانے محلے کی واقعہ ہے۔ تھوڑا سا جج صاحب بھی تھوڑا سا غمگین ہوتا ہے کہ اب فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ پھر ادھر سے پیا کا وکیل اٹھ کے آتا ہے کہ جج صاحب جو ہمیں یہ پروف وغیرہ دیے ہیں، ثبوت دیے ہیں، ہم نہیں لے کے آئے، اس کا بیٹا خود لے کے آیا ہے۔ تو آیا کہ اس کا بیٹا لے کے آیا، ہم یہ گواہ بھی نہیں لے کے آئے۔ پھر موسیٰ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، اور جج صاحب بھی کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا بیٹا لے کے آیا ہے، ہم نہیں۔ تو پھر جج صاحب یہ کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ اور پیا بھی ادھر تھوڑی سی نروس ہو جاتی ہے کیونکہ کیس جیت رہی ہوتی ہے، ادھر یہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چلے میں مان لیتا ہوں کہ اگر سیٹھ داؤد کو ڈائریکٹ نہ کہا جاتا، سیٹھ داؤد کو تو میں نہیں پہچان سکتا تھا، اور سیٹھ داؤد کے ساتھ جو اس کا دوست ہے، سیٹھ داؤد نے تو اپنا تو نقشہ وغیرہ بدل لیا، اپنے آپ کو چینج کر لیا، بٹ جو سیٹھ داؤد کا جگری دوست ہے نثار کو بدلنا بھول گیا۔ اب گاؤں کے کسی بھی دوست کے پاس ان کو لے کے چلے جائیں، ساتھ نثار بھی ہو، تو جج صاحب فوراً پہچانا جائے گا کہ یہی سیٹھ موسیٰ ہے، کیونکہ نثار کی پہچان نہیں چینج کر سکے۔ پھر اتنی دیر میں پیا بھی بہت نروس ہو جاتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جج صاحب یہ ہی موسیٰ ہے جو اب کا سیٹھ داؤد ہے۔ پھر کہتا ہے میرے پاس پروف ہیں۔ پھر پیا کا وکیل سیٹھ داؤد کے وکیل کو ایک فوٹو دکھاتا ہے جس میں داؤد تھوڑا سا اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ادھر یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا اقدامات ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں پیا کا وکیل جج صاحب کو فوٹو دے دیتا ہے، اتنی دیر میں جج صاحب کو فوٹو دے دی جاتی ہے۔ پھر جج صاحب فوٹو اس کے جو الچی ہوتا ہے وہ پکڑ کے پھر جج صاحب کو فوٹو دی جاتی ہے۔ پھر جج صاحب کو فوٹو دی جاتی ہے، پھر جج صاحب اس فوٹو میں دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر پیا کا وکیل کہتا ہے کہ جج صاحب یہ اس 21 سال پہلے کی خبر ہے، آپ جس مرضی سے پوچھ لیں، آپ کو اخبارات یہ بول کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہی سیٹھ داؤد ہے، اور سیٹھ داؤد یہاں پہ کیس ہارنے پہ آ چکا ہوتا ہے۔ اور ادھر پیا بھی خوشی کے ساتھ پیا کے بھی آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ یہی موسیٰ ہے، تو دفعہ 144 کے گواہ سیٹھ موسیٰ کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر اتنی سنتے ہی پیا خوشی سے رونے لگ پڑتی ہے، اور ادھر سے آلیار بھی خوشی بھی ہوتا ہے اور نروس بھی ہوتا ہے کہ آج میرے باپ کو سزا ہوئی ہے۔ ادھر پیا بھی خوش ہوتی ہے، اور ادھر نثار بھی کیس ہرا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں پھر یہ سب جانے لگتے ہیں، تو پھر اسلم صاحب گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کے ساول کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ساول کو بلاتے ہیں کہ ساول میری بات سنے۔ جب ساول آتا تو پھر اسلم کہتا ہے کہ تم میری پیا کو اپنا بنا لو۔ یہ سن کے ساول بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب خوش ہوتے ہیں پھر یہاں پہ سٹوری آتی ہے کہ ساول دولہا بن کے آتا ہے۔ اتنی دیر میں پیا کو نیچے آواز آتی ہے کہ نیچے ساول آیا ہے، نیچے آلیار آیا ہے، اور پیا نیچے بھاگ کے آتی ہے تو نیچے ساول ہوتا ہے۔ پھر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب جو کہ یہ بیٹی آپ کی خوشی میں قربان ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو ابھی بھی آلیار کو پسند کرتی ہے۔ پھر ساول اس کو آلیار کے پاس لے آتا ہے، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو آپس میں یہ اپنا لیتے ہیں،
اور ادھر سے رہا ہمارا یار ساول جو پھر کا چھڑے کا چھڑا ہی رہ گیا. ماشاءاللہ کڑی تو بڑی سونی ہے. اگے جا کے نا تھوڑا تعارف کرنے اندر نا جو چھڑے نہ تھا. اوتے پر آ جا. بسم اللہ. ایکشن برو. اے تے میریاں ہی دیاں نے میں کی کر بیٹھا لوکو. او یا اللہ او میرے تے کوئی بھلا کر. او میں کی کہہ رہا اوے میں اجڑ گیا اوے ملکو. اے مینوں ویکھو آ کے. او میں کوئی نہ بندوبست کراں. لوکی جام لیندے نے کھا نہیں دیاں کدے. او یار اوے تو میریاں دیاں نے اوے لوکو میں پنڈ والےاں نوں پاج کے لیاواں اتوں. سٹارٹ. آ کیوں ہے پیا یہ کیوں نہیں ہٹنا لوگ جام لیندے نے خیال نہیں کرتے. نہیں مدر تو اردو دیا سلومو چا میں اس عورت پیچھے پورا گھر برباد کیتا ہے. ماں نو ناراض کیتا تو رب نو ناراض کیتا ہے. جدو بھی کوئی شادی کرو نا ادو کرو جدو انصاف کرن جو کیا بندہ ہوئے. ہاں پورا خاندان تباہ کیتا ہے. جنوں میں راضی کرنا اونوں میں ناراض کر بیٹھا تے جنوں میں ناراض کرنا اونوں میں راضی کر بیٹھا. سٹارٹ. آپ نے آپ سمجھ لا دنیا دیکھ لی. تو راضی نہ گلا تے عورت ہے. میں تیری عزت کیتی ہے تیرے پیچھے میں آدا رب بھی سالے آدھی ماں بھی سالی تے میریاں دیاں زہر کھا کے اوتے میں کی نہ ویکھا مر گئیاں. تو تے میں کہ انہاں نوں آکھیا کھانا ہے کی دلیل ہو گیا سارا. نکل جا میرے گھروں باہر. میں رکھڑی نہیں میں باہر جانا دوں. منان ہے. لفظ بولنا ہے نا. ہاں ایکشن. ایکشن. مار گئی. ایکشن. میرے دماغ دیا ساریا ناڑا گیا کھل. میریاں دیاں ادھر نکھی نہ ویک کے پیا پھانسی لگیاں کھڑیاں. پھانسی نہیں اور تو نہ ہو گیا خیر ہے میری عقل تک پی گیا پردہ. تین ہوں دسنا کیوں تو بس کرنی ہے. کھلوتا چلو ہے وہ چل میرے تو پاس دسی آ جا. کوئی نہیں ہے. ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. ایکشن. تینوں خیر ہے تو نہ ہے وہ نہ ہے ਤੂੰ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ. ٹھیک ہے. سٹارٹ. ہارٹ. ویٹ. ہارٹ. بسم اللہ بسم اللہ. اٹھو جی سیدھے ہو. وہ بلاواں گئیاں. آ ویکھو جی میں کی لے کے آیا آج صاحب واسطے. آ گلاس تے کاٹ لا کر ماریا بندہ تھک جاندا. میں کنے دھکے دتے نے. یہ بڑی چنگی گل ہے تینوں میرا خدمت کراں دا موقع لب گیا. کیا نہیں ویکھ اے آ پیو باقی دیکھ رہا ہے بڑی ایک یہ تو مینوں نہیں ہو لے لو ناراض نہیں ہونا. بس اے شکر ہے مالکا گھر تے بچ گیا. اولاد تیرا بور بھی دسی جس خوش رہا چھو. میں انہوں نے تے اس گھر چکدا دتے اس گھر دی مالک میں آ گئی. ایکشن. سٹارٹ. چلو تسی سلو سلو. آج تو بعد نا مینوں نظر نہ آیا تسی تے میری سوانیاں بھی رسنگیاں پਈਆਂ. نکل جاؤ تو جے جانا جے. چل. تو میرے خدمت کر لایا اندر. اچھا اے گل ہے.
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦੀ ਇਹਦੀ ਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਗਰ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਗੱਲ ਮਾਰਨ। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਵਗ ਜਾਨੀ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਕ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਣੀ ਚਿਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਓ ਤੂੰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਤਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਥ ਦੱਸ ਨਾ ਕੋ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਪੂਛ ਪਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖੰਡ ਬਣਾਈ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਏ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਐਵੇਂ ਸਾਰ ਟਾਈਮ ਜਮ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਜਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਆਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋੜ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਗ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਤੇ ਤੋਤੇ ਕਰ ਸੇ ਭੱਜ ਜਾ ਨਸ ਜਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਦਾ ਸਕੂਨ ਕਰ ਮੈਂ ਐ ਪੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵਗ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਵਗ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਤੇ ਕਰ ਸਹੀ ਭੱਜ ਜਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਭੱਜ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਜ ਜਗਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਖੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਸ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਕਾ ਹਾਂ ਸੱਦੋ ਉਹ ਰਾਮੀ ਬਾਉ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਣੀ ਆ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਯਾਰ ਡੇਢ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੌਲਾ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੋਰਿਆ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡੇਢ ਡੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ। ਸਟਾਰਟ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੱਲੇ ਛੁੱਟਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਚਲ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜਾ ਆ ਸਾਵੇਂ ਘਰ ਆਈ ਜਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਮਾਰ ਆਈ। ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲ ਟੋਰ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਕਰੀ ਚਲ ਆ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਸੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਕੱਟੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਜੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਚੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਗਰ ਵਧਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਆ ਯਾਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਕਰ ਲਾ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲੋ ਚਲੋ ਟੋਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਹੋਰ ਪਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਈ। ਇੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟ। ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਚਲੋ ਦਫਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਆ ਖੜੋ 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 ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ ਐ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਰ ਕਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸੱਲੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਚੱਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕਮ और ਸਲਾਮ भाई की हाल चाल है ठीक ठाक हो? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ शुक्र है रब ਹੈ दा ठीक है तू सुना ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਦੇ ਅੱਜ यार एक काम आया सू ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਢੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆਂਦਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਢ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘਾਟ ਬਾਹਰ ਕੀ ਖਰੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡੇਢ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਡੇਢ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਡੌਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿਆ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਤੇ ਯਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਫੜੋ ਕਿਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪੈਣ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅੱਕੀ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਖੈਰ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਪਿਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੱਤਿਆ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੁਛ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦਾ 12 ਟੁਰੀਆਂ ਵੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੁਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਧੱਕਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਆ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਮਗਰੂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਾ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਪਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੱਜਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹ ਮੁਕਾਮਣੀ ਮੁਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਰਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰੇ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਾਦੀਆਂ ਸ ਤਵਾਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਜੋ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੋ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਸਾਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਸਟਾਰਟ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਈ ਅੰਮਾ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਮਾਂ ਚਾਹਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਅਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਟੁਰਨਾ
ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੈ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਸਾਈਨ ਬਣੀ ਬਣੀ ਆਵੇ ਦਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਫੱਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗਈ ਹੋਈਆਂ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਟੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਯਾਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚੋਰੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖੀ ਕਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੁਸਰ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੇ ਬਸ ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਣਗੀਆਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਆ ਵੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਛੋਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆ ਜੰਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਯਾਰ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਖੜਕਾ ਲਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਾ ਜਾਵਾਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਛੋਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮਣਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਖੜਕਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ शुक्र करदा ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਆ देख मैं तो अंदर आ गया थे ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਦੀ ਤੇ ओ यार बंदा ਓਕ ਸਟਾਰਟ की कर जा रही है मां ਮੈਂ ਆ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ओ बिजली नु हाथ लाई खड़ी मारू मैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ चलो कोई बार तो लेके सदा मैनू ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नहीं पता भी बाहर कौन है चलो ठीक है मैं पता कर लेना तू कर करदा काम आदा समझा ਲੈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਖਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ नहीं मैं तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਛੋਰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੰਮੇ ਦੰਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ start? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਾਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਚੋਰੀ ਖੇਡਣ ਖੁੱਲਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਦਿਓ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਉਸੇ। ਆਪਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਗ ਬੰਨਣ, ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਦਾਦੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਮੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗੱਲ। ਸਟਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਗ ਬੰਨਣ, ਅੱਗੂ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਟਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਅੱਬਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਸੀ। ਉਹ ਆਖਸੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ। ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਗਾਣ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ। ਮਜ਼ਰ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਖੜਾ। ਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੂਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਾ ਹੁਣ। ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਮੋੜ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ। ਚੱਲ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम मज़र भाई। वालेकुम सलाम। की हाल है? शुक्र है मालिक दा। ओके स्टार्ट। कोई तो आ ही जांदा ना झट, कोई सुकून ही दे छड़दा दिल नूं। रुक जा।